Welcome to my channel AgriVision with Dr. Dhiren. আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম। আসলতে এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে গুৰুত্ব যদিও আমাৰ ক্লাছ 10ত যিসকল ভাইটি ভণ্টিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই সহায়ক হ'ব। আহকচোন আমি বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা। গতিকে ভাইটি ভণ্টিহঁত মই তোমালোকৰ কাৰণে এই ক্লাছটো ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এই কথাখিনি ভালকৈ শুনিলে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত খুব সহায় হ'ব আৰু যিখিনি বস্তু আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেই বস্তুখিনি মই কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেই হিচাপে এটা খুব চমুকৈ ধুনীয়াকৈ এই পাঠটো মই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। চোৱাচোন বাৰু মন দি। মিনিং অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানে কি? Natural resources are materials obtained from nature used to meet human needs like air, water, soil, minerals, forest and wildlife. So natural resource means the resources which are obtained from the nature. Those are natural resources and those resources are used to meet our daily human needs. So আমি অসমীয়াটো বনাইছোঁ একেলগতে। গতিকে অসমীয়াত কৈছোঁ যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ হৈছে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা বস্তু বা দ্ৰব্য যিবোৰে মানুহৰ জীৱন আৰু উন্নতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ মানুহৰ জীৱনত লাগে আৰু মানুহে উন্নতিৰ কাৰণে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে বায়ু, পানী, বন, বন্যপ্ৰাণী ইত্যাদি ইত্যাদি। এইবোৰে হৈছে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ। এই ফটোখন দেখিলে আমি গম পাওঁ যে এইবোৰ গোটেই নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ। এইবোৰ আমাৰ কেনেকৈ আমি ইয়াৰ মেনেজ কৰিম সেইটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। Why do we need to manage our resources? আমি কিয় সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে? Why we need to manage? What is the importance of management? Number 1, resources are limited. আমাৰ যি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে, those resources are very much limited, অৰ্থাৎ সম্পদ সীমিত। Number 2, unequal distribution causes social problems. Those available natural resources, if we distribute unequally among the different status of our people, then it will create some social problems. অৰ্থাৎ অসম আবণ্টনে সমাজত সমস্যা আনে, অৰ্থাৎ ধনীবিলাক ধনী হৈ যাব, দুখীয়াবিলাক দুখী হৈ যাব যদি আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চবিলাক সমানে ডিষ্ট্ৰিবিউট নকৰোঁ। অভাৰ ইউজ লিড টু পলিউশ্যন এণ্ড ডিপ্লিশ্যন। আৰু এই নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছবিলাক যদি আমি অভাৰ ইউজ কৰোঁ, ইফ উই আৰ ইউজিং excessively, then it will lead to the pollution, environmental pollution, water pollution, air pollution, every pollution, and will deplete. And these natural resources are limited. If we use it indiscriminately, then it will be depleted very soon. অৰ্থাৎ অধিক ব্যৱহাৰে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ অধিক ব্যৱহাৰে প্ৰদূষণ আনিব আৰু সম্পদৰ বিলুপ্তি ঘটায়। It is necessary for sustainable development. So our development to যদি sustainable লাগে, if we need sustainable development, then we have to manage our natural resources. Without managing our natural resources, our development will not be sustainable. It will be very, if we don't manage our natural resources, our development will be for some periods only. So বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে natural resources management to বহুত প্ৰয়োজন। So আমি কিয় সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে? Number 1, our limited resources. Number 2, unequal distribution হ'ব নালাগিব। Number 3, over use leads to pollution and depletion. And number 4, for sustainable development. So come to the points. Forest and wildlife. What do you mean by forest and wildlife? বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? Forests are vital for ecological balance. Our forest is very much important for managing ecological balance. অৰ্থাৎ বনাঞ্চলে পৰিৱেশৰ সমতা ৰক্ষা কৰে। Wildlife maintains diversity and food chain. This wildlife is very important for maintaining the species diversity. Different species are available in the wildlife. And in the food chain, it is very important. In the food chain, as we know, we have already studied, one animal depends on another for their survival. So বন্যপ্ৰাণীয়ে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা ৰক্ষা কৰে
আৰু খাদ্য শৃংখল অটুট ৰাখে খাদ্য শৃংখল অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে বন্যপ্ৰাণী ৰাখিবই যেনেকুৱা আমাৰ এটা হৰিণে ঘাঁহ খায় হৰিণটোক আকৌ বাঘে খায় বাঘটোক আকৌ মৰিলে বেলেগ কিবা এটা জন্তুৱে খাব তেনেকৈ আমাৰ চাইকুলত চলি থাকে এইটো খাদ্য শৃংখল এইটো আমি জানো So deforestation causes soil erosion, loss of diversity. If we deforest it, then it will be causing our soil erosion and loss of species diversity. Species diversity কমি যাব, animal numbers of animal কমি যাব, different species বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান extinct হৈ যাব পাৰে. So বনধ্বংসই মাটিৰ ক্ষয় সাধন কৰিব আৰু প্ৰজাতিসমূহৰ বিলুপ্তি ঘটাই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা নাইকিয়া কৰে. So সেইকাৰণে আমি বনাঞ্চল সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব Now stakeholders in forest management যদি আমি ফৰেষ্ট মেনেজ কৰিব লাগে তাত অংশীদাৰ কোন হ'ব who will be the stakeholders বনাঞ্চল ব্যৱস্থাপনাৰ অংশীদাৰ সকল কোন হ'ব Number 1 local people and forest dwellers forest খনৰ ওচৰে পাজৰে থকা local people আৰু forest dwellers forest those who are living in the forest they are called forest dwellers There are some forest villages in Assam so there are some forest villages in those villages people are living in harmony with the forest so local people and forest dwellers স্থানীয় লোক আৰু বনাঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকল number 1 অংশীদাৰ হ'ব number 2 হ'ব forest department and land owners forest department আমাৰ যি বন বিভাগ আৰু এই ওচৰে পাজৰে থকা মাটিৰ গৰাকীসকল এইবিলাকো আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট মেনেজমেন্টৰ অংশীদাৰ হ'ব Number 3 industrialists using forest produce যিবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টে ফৰেষ্ট প্ৰডিউচটো ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ বনৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা শিল্প প্ৰতিষ্ঠানসমূহ those industries which are using products of forest for their industry they are also stakeholders অৰ্থাৎ বনৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা শিল্প প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অংশীদাৰ হ'ব Number 4 wildlife and environmental activists আৰু অংশীদাৰ হ'ব wildlife আৰু environment activists those who are working for the wildlife and the environment those people those organizations who are working for the wildlife and the environment অসমীয়াত আমি কৈছো পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমীসকল এই ধৰণৰ যিখিনি অংশীদাৰ আছে এই অংশীদাৰ সকলক লৈ আমি ফৰেষ্টটো মেনেজ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ফৰেষ্ট মেনেজমেন্টৰ কথা পাতোতে চিপকো আন্দোলনৰ বিষয়ে অকন জানো আহকচোন চিপকো আন্দোলন আমি জানো সকলে চিপকো আন্দোলন হৈছিলে ফৰেষ্ট বচাবৰ কাৰণে শব্দটোৰ মিনিং হল চিপকো means to hug হিন্দীত চিপকো to hug খাবতি ধৰা women save the trees from cutting by the hugging them যেতিয়া ফৰেষ্টৰ কাটিবলৈ গছবিলাক কাটিবলৈ আহিছিলে কাটিবলৈ আহোতে women বিলাকে গছটো এনেকৈ হাগ কৰি ধৰি আছিল যাতে কাটিব নোৱাৰে they save the trees from timber merchants worker timber merchant বিলাকে গোটে গছবিলাক কাটি নিব আহোতে women বিলাকে হাবতি ধৰি আছিল গাঁৱৰ মহিলাসকলে গছবোৰ হাবতি ধৰি থাকি গছ কটা ৰোধ কৰিছিল কাঠ কটা ঠিকাদাৰৰ বনোৱাৰ পৰা গছবোৰ বচাইছিল এটা কাহিনী আছে যে এই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কাঠ কটাটো বন্ধ কৰিছিল ঠিকাদাৰৰ মানুহবিলাকে কাঠ কটাটো বন্ধ কৰোতে এদিন মানে কি হল গোটে গাঁৱৰ ৰাইজেটো বন্ধ কৰি আছিল তাৰ পিছত গাঁৱৰ মতা মানুহবিলাক নথকাৰ সুযোগ লৈ এদিন ঘৰত যেতিয়া ঘৰবিলাকত গাঁৱৰ মাইকী মানুহবিলাকহে আছিল তেতিয়া এই ঠিকাদাৰৰ মানুহবিলাক গছ কাটিবলৈ আহিছিল তেতিয়া গাঁৱৰ মাইকী মানুহখিনিয়ে উপায় নাপায় যেহেতু মতা মানুহবিলাকক বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ শক্তি নাছিল গছবোৰক খাপতি ধৰি আছিল যাতে গছবোৰ কাটিব নোৱাৰে আৰু তেনেকৈ গছ কটাটো তেওঁলোকে ৰোধ কৰিছিল It started in 1970 in Rainy village of Garhwal Hills, Uttarakhand. Uttarakhandor Garhwal Hillsor Rainy village of 1970 to start hoisile etu Chipko Andolon. Led by local villagers to prevent tree cuttings. As I have already mentioned, this movement was led by the local villager against the tree cutting by the timber merchants. গাঁওবাসীয়ে গছ কটা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আৰম্ভ কৰিছিল
This is the example of sustainable forest management. It is sustainable forest management or বহনক্ষম কৃষি ব্যৱস্থাপনাৰ এটা উদাহৰণ যে local people, stakeholders, local people should be involved in protecting the forest. So now come to the point, water as a resource. Pani as a resource, water as a resource, জল সম্পদ কি আমি জানিব লাগিব. So water is essential for life, as we are all aware of it. Water is always essential for life. It is used in agriculture, industry, domestic purposes, and we must conserve it. So we must conserve water. It is very much essential for every life in this world. So অসমীয়াত আমি যদি কওঁ পানী জীৱনৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয়. পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ. আমি জানো যে পানী প্ৰাণীৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়. সেইকাৰণে কৈছে যে পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ. পানী মানে পানী, প্ৰাণী মানে জীৱ জন্তু, আৰু প্ৰাণ, পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ. কৃষি, উদ্যোগ আৰু গৃহস্থালী কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়. ইয়াৰ সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজনীয়. গতিকে পানী সকলোতে লাগে, আমি জানো. এতিয়া আহোঁ ডেমছ, নদীবান্ধ, এডভান্টেজেছ এণ্ড প্ৰব্লেমছ অৰ ডিছএডভান্টেজ. নদীবান্ধ, ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু সমস্যাসমূহ. এডভান্টেজেছ, ইৰিগেশ্যন, ইলেক্ট্ৰিচিটি, ফ্লাড কণ্ট্ৰল. চ' নদীবান্ধৰ পৰা কি এডভান্টেজ পাওঁ? উই গেট ইৰিগেশ্যন, উই গেট ইলেক্ট্ৰিচিটি, এণ্ড উই কেন কণ্ট্ৰল ফ্লাড. দিছ ইজ দ্য মেজৰ এডভান্টেজেছ অফ বিগ ডামছ. Now problems, it's need huge money to construct a big river dam. It needs huge money, involvement of huge money. From this involvement is public money, has to be used. Government using huge money. This money is public money, and it involves displacement of lots of people. For constructing the dams, sometimes it needs displacement of lots of people. Loss of forest, many forest has to be cut down, loss of forest, and that leads to environmental imbalance. Environment imbalance hobo pare. So Narmada Bachao Andolan was led by Medha Patkar, was people movement against large dams. Due to these disadvantages, there was a movement known as Narmada Bachao. This movement was led by social activist Medha Patkar. অসমীয়াত আমি কৈছোঁ যে নদী বান্ধৰ উপকাৰিতা হ'ল জলসিঞ্চন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বান নিয়ন্ত্ৰণ. আৰু সমস্যাৰ ভিতৰত হ'ল অৰ্থনৈতিক সমস্যা, যথেষ্ট পৰিমাণে ধনৰ প্ৰয়োজন হয়, জনগণৰ স্থানচ্যুতকৰণ হয়, স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হয়, বনধ্বংস কৰিবলগীয়া হয়, পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হয়. আৰু মেধা পাটকাৰৰ নেতৃত্বত চলা নৰ্মদা বচাও আন্দোলনে হ'ল জনতাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি কৰা এক আন্দোলনৰ উদাহৰণ. ঠিক আছে? Now come to the point, water harvesting. আমি পানী কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিম? পানী সঞ্চয়ন. What is water harvesting? Water harvesting, traditional methods of different states of India like Khadins, Nadins of Rajasthan, Bundis, MP and UP, Bandaras, Tals, Maharashtra, Ahars, Painis, Bihar from Bihar, and Kulhas, MP, Kandi, Jammu helped to harvest rainwater and recharge groundwater. These were the traditional water harvesting processes, water harvesting devices used by the local peoples of these states as described above. ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ যেনে খাদিন্স, নাদিন্স, যেনে ৰাজস্থানৰ বান্দিছ, MP আৰু UP, বান্দাৰাছ, তাল, মহাৰাষ্ট্ৰৰ, এহাৰ, পাইনেছ, বিহাৰ, কুলহ, MP, কান্দি, জন্মু আদি অঞ্চলত প্ৰচলিত পুখুৰী খন্দা পদ্ধতিৰে ভূগৰ্ভস্থ পানী সংৰক্ষণ কৰিছিলে আৰু পানী পুনৰভৰ্তি কৰি পানী সঞ্চয় কৰিছিলে. This was the traditional example of traditional water harvesting and water storage and groundwater research techniques. এইটো যদি আমি চাওঁ, this is the picture.
architecture. This is a catchment area. Water has to be collected from this area. আৰু এইখিনিতে এটা বাঁধ দি ইয়াত পানীটো ৰখাই দিয়ে ইয়াৰ পিছত ইয়াত খেতিবাতি কৰিব পাৰি আৰু এক্সেস পানীটো ইফালে বৈ গৈ স্মল চেলো ডাগ ৱেল কৰি এইটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰি দিছ Now come to the point coal and petroleum. Coal and petroleum are non-renewable fossil fuels. These cannot be renewed. Excessive use causes air pollution and global warming. Euro 1 and Euro 2 norms can reduce the emission. So we should follow Euro 1 and Euro 2 norms to reduce emission. So a coal and petroleum hol নৱীকৰণ নোহোৱা জীৱাশ্ম অধিক ব্যৱহাৰে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং অৰ্থাৎ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটায় ইউৰো মানদণ্ড 1 and 2 মানি চলিলে ধোঁৱা ওলোৱাৰ পৰিমাণটো হ্ৰাস কৰিব পাৰে গাড়ীবিলাকত আজিকালি যি ইউৰো 1 and ইউৰো 2 নৰ্মছ দিয়া হৈছে এইটো মানি চলিলে গাড়ীৰ পৰা হোৱা পলিউশ্যন বহু পৰিমাণে ৰোধ কৰিব পৰা যায় এতিয়া আমি কি প্ৰিন্সিপলত আমি ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সটো মেনেজ কৰিব লাগিব what are the three basic principles these are called 3R principle number 1 reduce number 2 reuse number 3 recycle তিনিটা আৰৰ ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ হ্ৰাসকৰণ ৰিডিউস কৰিব লাগিব reuse পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব and recycle পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ কৰি নতুন নতুন বস্তু প্ৰডাকচন কৰিব লাগিব So what is reduce? Reduce means reduce use, minimize use. So we can reduce use of some natural resources. For example, we can reduce the use of electricity. We can switch off the fans, lights when we go out from the room. We can judiciously use water during bathing, water during washing, etc. etc. ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা ন্যূনতম পৰিমাণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি Number 2, reuse. We can use again and again. If something is used, then it can be used in another way. For example, the plastic bottles, after drinking the water, we can use it again for flowering, potting, etc. etc. Different ways. পুনৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষভাৱে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিম এবাৰ পানী বটলটো আমি পানী খাবৰ কাৰণে পানী ভৰ্তি হৈ আহিছিলে এই বটলটো খালি হোৱাৰ পিছত সেই বটলটোকে কাটি আমি ধৰক ফুল ৰলো বা সেই বটলটোতে পাকঘৰৰ বেলেগ সামগ্ৰী থবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো হ'ল পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু ৰিসাইকল the process the already used material and remake new usable material we can process it again we can use another suppose প্লাষ্টিকৰ বটলখিনি আমি জমাই থলো সেইখিনি আকৌ ৰিসাইক্লিং হল ৰিসাইক্লিং কৰি হেবা নতুন বটল বনালে নাইবা বেলেগ বস্তু বনালে প্লাষ্টিক শীট বনালে বা টেবুল বনালে চকী বনালে এনেকৈ ৰিসাইক্লিং কৰি থাকিব লাগে আমি সো আমাৰ তিনিটা আর হল এটা হল ৰিডিউস ইউজ এটা হল ৰিউজ এগেইন এণ্ড এগেইন এটা হল ৰিসাইকল আৰু প্ৰসেস এগেইন টু মেক another thing অসমীয়াত আমি কৈছো যে পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ পৰা ব্যৱহাৰ উপযোগী আন সামগ্ৰী পুনৰ প্ৰস্তুত কৰা সো এটা হল ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগিব এটা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এটা হল পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ কৰিব লাগিব সো আমি সামাৰি কম কি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বহনক্ষম উন্নয়নৰ সামাৰি কি হ'ব The sustainable development means using resources wisely and judiciously. We will use the resources wisely as well as judiciously so that the future generation can also use it and get the benefit. So our future generation should be able to use it and get its benefit. It is not like that these resources are available, we will be using, we will not think about the future generation. Then that will not be sustainable. Our development should be sustained. Our people should be using these resources generation after generation. So অসমীয়াত কৈছো বহনক্ষম উন্নয়ন মানে হৈছে সম্পদৰ যথাযথ আৰু সজাগভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি লাভালাভ ল'ব পাৰে
গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মও যাতে এই সম্পদবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কৰি লাভ ল'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি সম্পদৰ যথাযথ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সজাগভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে এইবিলাক শেষ হৈ নাযায় আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণেও যাতে এই সম্পদবিলাক ৰাখি যাব পাৰোঁ নেচাৰেল ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্ট এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰ কিছুমান আলোচনা কৰিম Objective type multiple choice questions. Which of the following is not a renewable source? Option is forest, water, mineral, wind. Answer is minerals. তলৰ কোনটো নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ নহয় বন পানী খনিজ সম্পদ আৰু বতাহ উত্তৰ খনিজ সম্পদ এই কোৱেশ্চন বিলাক ভাইটি পন্থীহত তোমালোকে ভালকৈ আকৰৰ পৰা চাই লবা ভালকৈ মনত ৰাখিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা এই ভিডিওটো বাৰে বাৰে উলিয়াই প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব Number 2 which sectors depends mostly on natural resources industry agriculture transport education Option is agriculture প্ৰকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি নিৰ্ভৰশীল খণ্ড কোনটো উদ্যোগ কৃষি পৰিবহন শিক্ষা উত্তৰ কৃষি Next soil erosion can be controlled by deforestation afforestation overgrazing mining Answer is afforestation মাটিৰ ক্ষয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি কেনেকৈ বন ধ্বংসৰে বৃক্ষৰোপণেৰে অতিৰিক্ত চৰণেৰে খনি খননেৰে উত্তৰ বৃক্ষৰোপণ Water harvesting is a method used to wash water, store rainwater for use, remove groundwater, increase soil erosion. Answer is store rainwater for future use. পানী সংগ্ৰহ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিহৰ কাৰণে পানী নষ্ট কৰিবলৈ ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ভূগৰ্ভস্থ পানী উলিয়াবলৈ মাটিৰ ক্ষয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ উত্তৰ হ'ল ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ Next renewable resources can be used only once regenerated naturally created by machines non recyclable Answer is regenerated naturally নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ কি এক ক মাত্ৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি খ স্বাভাৱিকভাৱে পুনৰ উৎপন্ন হয় গ যন্ত্ৰৰে তৈয়াৰ কৰা হয় খ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি উত্তৰ হ'ল স্বাভাৱিকভাৱে পুনৰ উৎপন্ন হয় এতিয়া আহক কেইটামান শৰ্ট এনসাৰ কোৱেশ্চনছ যেনেকৈ এক নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন তোমালোকে ফেচ কৰিব পাৰা What are natural resources Minerals or substances found in nature used by humans for survival and development such as air, water, soil, forest and minerals they are called natural resources. প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি ক'লে কি বুজা যায় মানুহে জীৱন আৰু উন্নয়নৰ বাবে প্ৰকৃতিত পোৱা বস্তু যেনে বায়ু, পানী, মাটি, বন আৰু খনিজজাত সম্পদক প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় যিবিলাক মানুহে উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে Now difference between renewable and non-renewable resources. Renewable can be regenerated naturally, for example, air, solar energy, and non-renewables are finite in nature, that is, they cannot be regenerated naturally, for example, coal and petroleum. নৱীকৰণযোগ্য আৰু অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদৰ পাৰ্থক্য কি নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ স্বাভাৱিকভাৱে পুনৰ উৎপন্ন হয় যেনে বতাহ সূৰ্য শক্তি কিন্তু অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ সীমিত যেনে কয়লা পেট্ৰলিয়াম ইত্যাদি এই কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে উলিয়াই নিজৰ বহিত লিখি লবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিবা Why is natural resource management important Answer it ensures sustainable use of resources without depleting them and maintains ecological balance প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা কিয় প্ৰয়োজনীয় উত্তৰ ইয়াৰ দ্বাৰা সম্পদৰ বহনক্ষমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি ভৱিষ্যতৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা যায় আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা
ৰক্ষা কৰা হয়। Now, what is watershed management? Conservation of soil and water resources within a watershed to increase productivity and reduce erosion, drought, flood problems, and revives water. জল বিভাজিকা ব্যৱস্থাপনা কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এটা অঞ্চলৰ ভিতৰত মাটি আৰু পানী সংৰক্ষণ কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু মাটিৰ ক্ষয় হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ ফলত বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হয়, জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হয় আৰু নদীবোৰ পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠে। State to human activities that lead to depletion of natural resources. Answer: deforestation and overuse of groundwater. মানুহৰ দুটা কাৰ্য যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ হ্ৰাস ঘটায়। লিখা। 1 নম্বৰ বনধ্বংস, 2 নম্বৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অধিক ব্যৱহাৰ। ভূগৰ্ভস্থ পানীটো লিমিটেড আমাৰ হয়, এটা জমা হৈ আছে, এইটো যদি আমি ইনডিস্ক্ৰিমিনেটলি ইউজ কৰোঁ এটা সময়ত শেষ হৈ যাব। ইতিমধ্যে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিত মাটিৰ তলৰ পানীটো শেষ হৈ গৈছে। আমি প্ৰায়ে শুনো যে বৰিঙৰ পানীবিলাক শেষ হৈ গৈছে, এইটোৱে কাৰণ। What is sustainable development? Using resources to meet present needs without harming future generation. This is sustainable development. বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি ক'লে কি বুজা যায়? উত্তৰ: বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ ক্ষমতা নষ্ট নকৰাকৈ সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰা। Mention two methods of soil conservation. Number 1, contour plowing and terracing. মাটিৰ সংৰক্ষণৰ দুটা পদ্ধতি লিখা। সমলক্ষীয় চাহ অৰ্থাৎ contour plowing, সমলক্ষীয় চাহ। Number 2, পাহাৰীয়া অঞ্চলত terracing. Long answer question, অকণমান দীঘলীয়া এইকেইটা। Explain the types of natural resources with example. Answer: renewable, sunlight, water, forest, এইবিলাক renewable পৰে। Non-renewable, coal, petroleum, mineral, and biotic, plant, animal, abiotic, air, soil, water. These are non-renewable. প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰকাৰসমূহৰ উদাহৰণ দি বৰ্ণনা কৰা। নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ: সূৰ্য শক্তি, পানী, বন। অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ: কয়লা, পেট্ৰলিয়াম, খনিজ। জৈৱ সম্পদ: উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী। আৰু অজৈৱ সম্পদ বুলি ক'লে বায়ু, মাটি আৰু পানী। Discuss the main causes of natural resource degradation. Answer: overpopulation, deforestation, pollution, industrialization, and overuse of soil and water. এইখিনি শৰ্টত দিয়া আছে, যদি দৰকাৰ হয় বেছি নম্বৰৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান পইণ্টকেইটা বহলাই লিখিলে হৈ যাব। প্ৰাকৃতিক সম্পদ হ্ৰাস হোৱাৰ মুখ্য কাৰণসমূহ কি কি? জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন ধ্বংস, প্ৰদূষণ, উদ্যোগীকৰণ, মাটি আৰু পানীৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ। Discuss different methods of water resource management. Rainwater harvesting, check dams, drip irrigation, watershed management. পানী সম্পদ ব্যৱস্থাপনাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ বিষয়ে লিখা। বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ, ৰেইনৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, চেক ডাম, ড্ৰিপ বা টোপাল ইৰিগেশ্যন, জলসিঞ্চন, জলবিভাজন ব্যৱস্থাপনা, watershed. What are the objectives and principles of natural resource management? Objective: sustainable use, biodiversity conservation, and ecological balance. Principle: participation, local knowledge use, and long-term planning. প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ ব্যৱস্থাপনাৰ উদ্দেশ্য আৰু নীতি কি? উদ্দেশ্য হ'ল সম্পদৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰা। আৰু নীতি হ'ল স্থানীয়
জনসহভাগিতা সকলোকে ৰাইজকে লৈ কৰিব লাগিব স্থানীয়ভাৱে স্থানীয় জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ আৰু দীঘলীয়া পৰিকল্পনা Explain the role of community participation in natural resource management. People's participation ensures responsibility, local knowledge use, and long-term conservation. প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনাত জনসহভাগিতাৰ ভূমিকা কি? স্থানীয় মানুহে অংশ ল'লে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়, স্থানীয় জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু দীঘলীয়া সংৰক্ষণ সুনিশ্চিত হয়। How you can involve villagers in conserving your nearby forest resources? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজে উত্তৰ কৰিবা কিদৰে গাঁওবাসীক ওচৰৰ বন সংৰক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ prepare a plan for rainwater harvesting in your school or training center. আপোনাৰ বিদ্যালয় বা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ এটা পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰা। Discuss how soil testing helps in sustainable resource use. মাটিৰ পৰীক্ষণে কিদৰে বহনক্ষম সম্পদ ব্যৱহাৰত সহায় কৰে ব্যাখ্যা কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাৰ এই চেনেলটোতে আন এটা ভিডিঅ'ত আছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে ভালকৈ লিখিব পাৰিবা। What steps can be taken to prevent land degradation in your district? তোমাৰ জিলাৰ মাটিৰ হ্ৰাস ৰোধ কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ ল'ব পৰা এইখিনি নিজে চিন্তা কৰিবা। সো আজিলৈকে ইমানেই তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা পাই থাকিবলৈ বা সমূহ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ পাঠসমূহৰ ওপৰত ব্যাখ্যা বা সমূহ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পাবৰ কাৰণে পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেল এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্টৰ ধিয়ান শৰ্মা চাই থাকিবা। থেংক ইউ ফৰ ভিউইং। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।